پیارے بچوں، السلام علیکم اور خوش آمدید۔ پیارے بچوں، کل ہم نے یہ پچھلی ویڈیو میں یہ نظم پڑھی تھی جگنو، جس کا عنوان ہے۔ تو آج ذرا اس پہ غور کرتے ہیں کہ یہ جو جگنو ہے قدرت کا ایک ایسا حسین تحفہ ہے، ایک حسین تخلیق ہے۔ اب یہ نظم جو شاعر نے لکھی ہے جگنو، تو اس میں غور کرنے کی کچھ باتیں ہیں۔ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم اس نظم میں دیکھتے ہیں کہ شاعر جو ہے وہ جو نقشہ کھینچتا ہے اس نظم میں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک برسات کی اندھیری رات ہوتی ہے جس میں شاعر سونے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی نیند اچٹ جاتی ہے، یعنی اس کو نیند نہیں آتی۔ تو باہر بارش کے بعد یہ ماحول جو ہے صاف ستھرا ہوتا ہے، گرد و غبار سے بالکل پاک ہوتا ہے، اور باغ میں خاموشی اور بالکل ہوا کی سنسناہٹ ہوتی ہے۔ تو باغ میں ایک چنبیلی کا درخت ہوتا ہے جو پھولوں سے لدا ہوا ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک ہوا کی تیز رو چلتی ہے، تو شاعر دیکھتا ہے کہ یہ جو ہوا کی رو چلی تو اس سے جو ماحول ہے وہ ایک دم بدل جاتا ہے، فضا ہی بدل جاتی ہے، جیسے کہ اس کی قسمت جو ہے فضا کی وہ چمک جاتی ہے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ جگنو سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کہیں سے اس باغ میں امڑ آتے ہیں جیسے کہ جگنوؤں کی بارش ہونے لگتی ہے۔ تو یہ فطرت کے حسن اور جمال کو نمایاں کرتے ہیں۔ اس ماحول میں یہ جو اندھیرا تھا، اندھیری رات جو تھی، تو جگنوؤں کی ٹمٹماتی روشنی سے یہ ہر طرف جگمگ جگمگ یہ ٹمٹماتے چراغ جیسے اڑتے پھرتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو جیسے کہ صبح سویرے کا سا سما بندھ جاتا ہے، جیسے صبح سویرا ہونے کو ہوتا ہے، اس وقت جب یہ اندھیرا ختم ہونے لگتا ہے، پاؤں پھٹنے لگتی ہے، تو اسی طرح کا ماحول اس وقت ان جگنوؤں کی وجہ سے جو روشنی ہوتی ہے تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسا ابھی سویرا ہونے کو ہے۔ تو جگنو جو ہیں یہ اس طرح اڑ رہے ہیں ادھر ادھر جیسے کہ ہیرے ہوں جن کے پر لگے ہوئے ہوں اور وہ اس فضا میں ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں، اڑ رہے ہوں۔ تو یہاں جو درخت ہوتے ہیں پیپل کے درخت، ان سے بھی ان کی ٹہنیوں پر پتوں پر یہ جگنو ادھر ادھر ان سے چمٹ جاتے ہیں، تو ان سے بھی روشنی چھن چھن کر باہر نکلتی ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اندھیری رات جو ہے یہ موتی لٹا رہی ہے، یا ایسا لگ رہا ہے کہ جب آدمی ذرا نظر آگے کی طرف دوڑاتا ہے، ذرا دور دیکھتا ہے، تو جگنو ہوا میں اس طرح اڑتے ہیں جیسے کہ پریوں کی بارات جا رہی ہوتی ہے۔ تو اس ماحول سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، کیا محسوس ہوتا ہے ہمیں؟ پیارے بچوں، ذرا غور کر لیں کہ خدا نے کائنات میں طرح طرح کی چیزیں پیدا کر کے اسے کافی حسین بنا دیا ہے۔ یعنی جتنی بھی چیزیں کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں، یہ سب اس کائنات کو حسین اور خوبصورت بناتی ہیں، اور یہ سب انسان کے لیے بنائی گئی ہے۔ جگنو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس چھوٹے سے کیڑے کو خدا نے ایسی مشعل بخشی ہے جس سے یہ چھوٹا سا کیڑا روشنی کی شعاعیں چھوڑ کر اندھیری راتوں کو روشن کرتا ہے نا عجیب بات؟ ہماری زمین پر
तरह तरह के फूल, पौधे, दरख्त, चरिंद परिंद पाए जाते हैं। कायनात का रंग इन्हीं किस्म किस्म की चीज़ों की वजह से है। अगर ये चीज़ें ना हों तो ये दुनिया फीकी फीकी नज़र आएगी, ये फीकी फीकी सी लगेगी, इसमें कोई हुस्न नहीं होगा, कोई नज़ाकत नहीं होगी, हमारी तबीयत उचट जाएगी। तो ये देखने की बात है, सोचने की बात है, गौर करने की बात है कि कुदरत ने इस कायनात के हुस्न को बढ़ाने के लिए, इस हुस्न को चार चांद लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, क्या क्या तख्लीक का जो है उसकी क्या क्या चीज़ें तख्लीक की हैं, क्या क्या चीज़ें पैदा फरमाई हैं। ये पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, फल फूल न हों तो ये ज़मीन फीकी फीकी सी होगी। प्यारे बच्चों, हमें चाहिए कि हम कुदरत की दी हुई इन तमाम चीज़ों की कदर करें। असल मसला ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये कुदरत ने हमारे लिए बनाई हैं और हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों की कदर करें और इन्हें सही और मुनासिब ढंग से अपने इस्तेमाल में लाएं। जो भी चीज़ें हैं ये हमारे लिए हैं और हमें चाहिए कि हम इनको मुनासिब ढंग से और मुनासिब तरीके से इस्तेमाल में लाएं ताकि ये नापेद ना हो, ये ख़त्म ना हो, ये बर्बाद ना हो, इनकी नाकदरी ना हो। जितनी भी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई हैं हमें चाहिए कि हम इन नेमतों की कदर करें। मसलन एक और कीड़ा है जो शहद की मक्खी है। शहद की मक्खी ये भी एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है ना, लेकिन ये फूलों का रस चूस चूस कर हमारे लिए शहद जैसी बेहतरीन नियामत तैयार करती है, बेहतरीन नियामत हमारे लिए बनाती है। तो ये गौर करने की बात है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ये हमारे लिए ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए पैदा फरमाई हैं। तो हमें चाहिए कि हम उसका शुक्र अदा करें। इसी तरह एक और कीड़ा है रेशम का कीड़ा। हम देखते हैं कि वो अपने लुआब से किस तरह से वो रेशम का धागा बनाता है, कोकून बनाता है, फिर उससे रेशमी कपड़े बनते हैं। कितने खूबसूरत और कीमती और हसीन लिबास उनसे बनाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये कुदरत के करिश्मे हैं, कुदरत के करिश्मे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों पे गौर करें, गौर व फिक्र करके इन सब चीज़ों की कद्र करें। तो यही शुक्रगुजारी का तरीका है कि हम इन चीज़ों की कद्र करें, हम इनका मुनासिब इस्तेमाल करें और हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो ये बेटा यही जो है ये नज़म जो लिखी है जुगनू सिकंदर अली वजद ने, इन्होंने ये लिखी है ये नज़म। तो इससे हमें यही सबक मिलता है कि कायनात में जो भी चीज़ें अल्लाह ने तरह तरह की चीज़ें पैदा करके इसे हसीन बनाया है, हमें चाहिए कि हम इसके हुस्न को इसको संभाल के रखें और इसके हुस्न को चार चांद लगाने में, इसको बढ़ावा देने में जो भी हमारी कोशिश बनती है हमें वो कोशिश करनी चाहिए और हमें हर उस चीज़ से एहतराज़ करना चाहिए, हर इस चीज़ से बचना चाहिए जिससे कि हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो। हमें चाहिए कि हम अपने माहौल की हिफाजत करें, अपने एनवायरनमेंट की हिफाजत करें, पेड़ पौधों की, फूलों की, बागों की, हाँ, इन चरिंदों की, परिंदों की, ये सब चीज़ें जो हैं, ये जानवर हैं, चरिंद परिंद हैं या परिंदे हैं या पेड़ पौधे हैं या फूल हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों का मुनासिब इस्तेमाल करें और सब चीज़ों की कद्र करें और अल्लाह का शुक्र करें। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।